शेरे पंजाब 600 AM ते निघा हार्दिक स्वागत है। मैं तुहाडा मेजबान हरजीत सिंह गिल शो लैके तुहाडी सेवा च हाज़र है। 9:14 होए ने। 28 अक्तूबर का दिन है, वरा 2021 का ते 11 कतक नानक संमत 553। अहलन व सहलन। टीवी ते ट्रूडो चढ़ गया जहाज। ट्रूडो चलांगे अज पंजाब नूं पहले हिस्से च देश पंजाब दे झरोखे दे विचों ते गलबात करांगे नवकिरण सिंह पत्ती नाल ते फिर आड़े ते आड़े दी गल अरूसा ते अमरिंदर दी बड़ा रौला पिया होया है ते कुछ होर गल्लां अंदरों निकल के आ रही। सराबीर दविंदर सिंह ने गलबात बहुत वधिया कीती है, शब्द बड़े वधिया ने, गलबात करन दा ढंग बहुत वधिया है ते अंदरलियां गल्लां कढ के लियांदियां बई दूजे पंजाब दे विच भी जिहड़ी आशकी जोरां ते सी उस दी गलबात। ते फिर 10:10 ते लापरवाह ड्राइवर किवें जानां लैंदे ने लोकां दियां ते किवें परिवार खखड़ियां करेले हुंदा है ते कानून इत्थे दा जिहड़ा है ओह ड्राइवर नूं लापरवाह ड्राइवर नूं भी उस तरह ही डील करदा है, उस तरह ही उसनूं सजावां दिंदा जिवें आम गलती होई होवे। जिहड़ा टक्कर मार के भज गया उहनूं ਉਹਦਾ ਨਮਦਾ क्यों नहीं कस्या जाता, इस ते गलबात होएगी। 604 204 0600 604 204 0600 ते 604 729 1224 ये WhatsApp ते टैक्स्ट का नंबर है। पहला ऑन एयर नंबर है 604 204 0600। मन दी बौरी बदली लई मोकला अंबर बनी। मोकला मन दी बौरी बदली लई मोकला अंबर बनी। हो सके तो तू मेरी परवाज दे लई पर बनी। बलदियां सफियां ते जद मैं नचना चाहां कदे तां मेरे हर गीत दे पैरां दी तू झांजर बनी। जिंदगी दी खलजगन जद खो लवे दिल दा सकून तां मेरी मुक्ति लई दरगाह दे वर्गा दर बनी। प्यास दी शिद्दत ने एक दिन तड़प के मैनू कहा जां तां मारूथल रही ते जां तू समुंदर बनी। इश्क दे पन्ने ते खुण जांगे, इश्क दे पन्ने ते खुण जांगे इबारत वांगरां। मैं बनागी अर्थ ते तू प्यार दा अखर बनी। मैं बनागी अर्थ ते तू प्यार दा अखर बनी। सिमरनजोत कौर मान लिखदे ने। नवाजी जिथे भी बैठे हो, सड़कां ते हो, दूर बैठे हो, किते आथण हो गया किसी देश च बैठे हो, किते आस्ट्रेलिया च दिन चढ़दा है, हले साजरा है, सारियां दा हार्दिक धन्नवाद है दिल दियां गहराइयां तो। नवकिरण सिंह पत्ती जी स्वागत, सत श्री अकाल। शुक्रिया गिल साहब जी, तुहानू अते शेरे पंजाब रेडियो सुन रहे सारे ही श्रोतियां नू मेरे वालों भी प्यार भरी सत श्री अकाल जी। जी गिल साहब, पंजाब च ना लंगियाणे सरदार गुरचरण सिंह बराड़ वड्डे बहुत प्यार करते आ, प्रोग्राम सुनते। उन्होंने खबर संदेहा मैनू भेजी कि बॉर्डर ते टिकरी बॉर्डर ते टिप्पर की टक्कर दे विच मानसा जिले दियां बीबियां जख्मी होईयां जां मौत होई ते संदेहा ही उठ के मैं वेखी। की खबर है जी ये? जी जी गिल साहब, बड़ी मंदभागी घटना जी वापरी है। मानसा जिले का पिंड है कीवा, इन खीवे ने नालों नाल ये दयालू वाला खीवा वजदा। इधरों बरनाले वाले पासे जो जाइए तो दयालू वाला खीवा खासा मशहूर पिंड है। उस पिंड दियां औरतां जथे दे विच दिल्ली के टिकरी बार्डर के उत्ते हफ्ते दियां गईयां होईयां सी और हफ्ते बाद अज उन्होंने वापस पिंड आना। गिल साहब, बहादरगढ़ तो ट्रेन चलती है मानसा और 4.5 घंटे मानसा ला आती है। उन्होंने औरतों ने सवेरे ही आपदे बैग पैक कर ले और 4 बजे पौह हटाले दे नाल ही ओह उत्थों तुरियां ते डिवाइडर के उत्ते जा बैठियां। पकौड़ा चौक पैंदा उत्ते टिकरी बार्डर के नेड़े कि इत्थे कोई आटो चलणगे, आटो आऊगा आपां इत्थों बहादरगढ़ रेलवे स्टेशन चलिए जावांगियां, उत्थों मानसा वाली ट्रेन है जिहड़ी आपां ओह लै लांगे। लेकिन वो बैठियां सी 5-6 बीबियां। तां इसे दरम्यान एक तेज रफ्तार टिप्पर आया और वो ट्राला औरतों के उत्तों दी लंघ गया। बड़ी बेरहमी दे नाल मतलब मौत आ जिहड़ी ओह उन्हां औरतां दी होई है। 3 औरतां दी मौके दे उत्ते ही मौत आ जिहड़ी ओह गिल साहब हुई है और 2 गंभीर जख्मी ने। जिहड़ियां औरतां दी मौत हुई है
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 61 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ। ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਗਰਮੇਲ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਭਾਣ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ 61 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। 2 ਔਰਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਗਰਮੇਲ ਕੌਰ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਧੀ ਪਾਲੇ, ਪੁੱਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ, ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਬੀਬੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਗਈ। ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਨਵਰੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨਾਂ ਇਸ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਖੋਲੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਰਾਹ ਖੋਲੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਰਾਹ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ, ਉੱਥੇ ਕਰੇਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂ। ਪਰ ਜੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਟਿੱਪਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਟਰਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੜਿਆ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਟਰਾਲੇ ਟਿੱਪਰ ਇਹ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ ਕੀ ਆ। ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਨੀਆਂ, ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਵਿਆਹ ਮੋਗੇ ਕੇ ਹੜਾਟ ਜੋਗੇ ਕੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਵਫਦ ਸ਼ਾਇਦ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਰੱਖਿਓ ਸਿਰਨਾਮਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟੀਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸਾਰਾ ਉੱਠਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਖੋਇਆ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ? ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਲਖਨਊ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਡਿਆਂ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਾ ਦੀਂਦਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੜਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵੜੇ ਕਿਸਾਨ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਡਰ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਜਾਵੜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ
एक नवां स्लोगन दिता, नवां पंजाब बीजेपी दे नाल। पता नहीं किहड़ा नवां पंजाब कहंदे ने ये। पंजाब तां साडा गुरां दे नाम ते वसदा गा, वो पुराना पंजाब है। ये नवां पंजाब बीजेपी दे नाल पता नहीं कित्थों स्लोगन लिया है। और गिल साहब तुहानूं एक नवीं गल दस्सां इत्थे कि पहली वार होया कि जिहड़ा ये नवां पोस्टर जारी कीता अज पंजाब दी इलैक्शन नूं लैके, इन्हां ने नवां पंजाब बीजेपी दे नाल स्लोगन लैके, और उहदे च मोदी दी फोटो है नहीं तां गैस सिलेंडर तक नहीं छड्डे जिथे मोदी की फोटो ना लाई होवे। इन्हां ने गिल साहब करोना वाले सर्टिफिकेट नहीं छड्डे जिथे मोदी की फोटो ना लाई होवे, कोई जही थां नहीं छड्डी जिथे फोटो ना लाई होवे। पर पंजाब के खेतों के पुत्तां की जैसा प्रवासी पंजाबियों की NRI वीरां के सहयोग की जिस हैगी कि मोदी की फोटो नहीं लाई इन्होंने, और कला पंजाब का नक्शा वाह के उत्ते स्लोगन लिख के अज जारी करके तुर गए। इन्होंने पता है पंजाब च कालख मलणगे लोग जे इस तरीके की गल आ जिहड़ी ओह होई। दूसरे पासे अज चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी है, प्राइवेट यूनीवर्सिटी है, उत्थे राजनाथ सिंह दे आउण दा प्रोग्राम सीगा। अच्छा जी। और उहदा गिल साहब विरोध होया। किसानां नूं पता लग गया कि राजनाथ सिंह चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी दे विच जिहड़ा आ रहा है, यूनीवर्सिटी पंजाब च बनी हुई है, ना ही चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी है, घड़ूआ कैंपस है इहदा गिल साहब। और इत्थे घड़ूआ कैंपस दे विच अज रखिया मंत्री राजनाथ सिंह ने आउणा सीगा। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ किसान इकट्ठे हो गए ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ और ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ 32 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਨੀ ਹੈ ਜੀ। या सतराम सिंह संधू इत्थे आए सी, दोस्त ने साडे ते रेडियो ते भी आए सी, इंटरव्यू भी आ उन्हां दी ते बिल्कुल उन्होंने ठीक किया। किसानां दा जद विरोध है इसदा तां बिल्कुल राजनाथ सिंह उन्हां दा जिहड़ा ये प्रोग्राम सी वो मुलतवी करना उन्हां दी जायज़ सी गल। अच्छा जी, केजरीवाल हुणी मालवे च मानसे जा वड़े ते की कहानी चल रही है? केजरीवाल हुणी फिरदे ने भगवंत मान दे एरिए दे विच ते 9 हले CM दा नहीं लै रहे। जी 9 हजे अनाउंस नहीं किया, पर भगवंत मान अज बड़े जोश च नजर आया जी। गिल साहब केजरीवाल साहब पहला भगवंत मान दे घर ही गए संगरूर आके, दिल्ली तो आए बाय ट्रेन, गड्डियां दसदे ने बाय रोड आईयां ते भगवंत मान कोल खाना खादा जी। और उस तो भगवंत मान बहुत खुश नजर आया जी, पूरी चढ़दी कला च, पूरे टोटके सुनाए पहला वाले रौच पहला वाले जोश च। तो उहदे चों लगदा है जी कि भगवंत मान दा गुणा गा जिहड़ा ਉਹ ਪੈਂਦਾ लगदा गा। बाकी आने वाले दिनों च पता लगूगा कि भगवंत मान नूं सिर्फ अजे जिहड़ा वो जोश ही दवाया गा ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਮਾਨਸਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮਾ ਬੈਲਟ ਹੈ 5-7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਨਰਮਾ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੰਜ ਕੱਟਿਆ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੀਸ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। उन्होंने कहा कि जे तुहानूं इन्हां मुआवजा दिंदे ने तां ठीक है अजे तक, क्योंकि मुआवजे का धेला नहीं मिलिया किसानां नूं, जिन्हां नूं जप्फियां पा के गए, जिन्हां दे रोटी भी खा गए, फोटोआं भी खिचा जिन्हां किसानां नाल चन्नी साहब, उन्हां नूं भी पैसे नहीं मिले। तां केजरीवाल ने कहा कि जे तुहानूं दिंदे ने तां ठीक है, नहीं अप्रैल तो असीं देवांगे। यानी कि केजरीवाल साहब इस आस उम्मीद दे विच ने कि मार्च च वोटां पैणीਆਂ ने, सरकार साडी बण जाणी है ते अप्रैल च असीं देवांगे। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਂਝ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਮਾਨਸਾ ਦਿਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। खास करके किसान आगुआ ने धारा 370 ਦੇ ਉੱਤੇ आम आदमी पार्टी का स्टैंड पूछा कि तुसीं राज्यां नूं अधिकारां दी गल करदे हो लेकिन 370 धारा ते तुहाडा स्टैंड की सी। इसे तरह के होर कई सवाल ने जिहड़े ओह किसान आगुआ ने खेती कानूनां दे संबंधी भी पूछे। सो कल नूं भी अरविंद केजरीवाल पंजाब दे विच ही ने जी, कल नूं प्रैस कानफ्रेंस कर सकते हैं, कल नूं कुछ नवीं चीज़ां अनाउंस कर सकते हैं। सब दीयां नज़रां इसे गल दे उत्ते बणीआं होईआं ने
ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਆ। ਉਂਝ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਰੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। 3 ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਾਂ BSF ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਹਰੂਖ ਖਾਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਅਖੀਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ? ਜੀ ਅਖੀਰ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਖਿੱਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਇਹ ਚਲਾਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ, NCP ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਚਲਾਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਫੇਕ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ NCP ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋਨਲ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਿਆ ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 3000 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਛ ਕੁ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਗਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਆਖੀਰ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿੰਗ ਖਾਨ, ਸ਼ਾਹਰੂਖ ਖਾਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਿਕਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ B.Ed ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਿੱਚ-ਧੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ, 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ, 9 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਿਆ, ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 1-1:30 ਵਜੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ 2-2:30 ਵਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਲੰਧਰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਸਥਿਤੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁਛ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵਿਭਾਗ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਜ 3 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਾਂ ASI ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਮੰਗਣਗੇ ਜਵਾਬ 2.5-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਾਂਦੇ 2 ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹੈ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ SOI ਦਾ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ।
यूथ अकाली दल का लीडर रहा। इस तो बिना ये सुखबीर सिंह बादल का OSD रहा, ऑफिसर ऑन स्पैशल ड्यूटी, और बिक्रमजीत सिंह मजीठिया का कई साल OSD रहा। अकाली दल दे विच इहदी काफ़ी जिहड़ी है वो पैंठ सी, पर हुण ये OSD दोनों का रहने के बावजूद अज कांग्रेस पार्टी दे विच चलिया गया। कांग्रेस की दिल्ली वाली लीडरशिप ने इहनूं शामिल किया गा। ये श्रोमणी अकाली दल के IT विंग का भी सीनियर आगू जिहड़ा वो सीगा। इस तो अलावा गिल साहब प्रशांत किशोर होरियां ने पिछले दिनों चर्चा चलती सी कि वो कांग्रेस च जा रहे हैं। पिछले दिनों च ये चर्चा चलती सी कि वो कांग्रेस के सीनियर आगू बन रहे हैं, पर कांग्रेस पार्टी च एक लॉबी आ, वो लॉबी ने उन्होंने नेड़े नहीं लगन दिता कांग्रेस पार्टी दे। वो कहंदे सानूं इन्ने साल हो गए, कल दा मुंडा है एक ने 4 सूबे च स्ट्रैटजी की बनाती है, कांग्रेस का सीनियर आगू बनने नूं फिरदा। राहुल गांधी प्रियंका गांधी उन्होंने शामिल करने नूं फिरदे सी, पर वो गल नहीं बनी। अजकल प्रशांत किशोर गोवा च लग्या होया, वो गोवा दे विच गिल साहब योजना कर रहा गा पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री दे लई। वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी नूं गोवा च जिताउण दी जिहड़ी पूरी योजना कर रहा। इसे दरम्यान राहुल गांधी के उत्ते उन्हें अज तां दस्सिया एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा उसका, जिहदे च वो कहंदा कि भाजपा छेती नहीं जाओगे। वो कहंदा भाजपा रहूगी आने वाले कई सालों तक रहूगी। तो वो कहंदा भाजपा नूं पासे करना लांभे करना इन्ना सौखा नहीं जिन्ना राहुल गांधी समझ रहा। राहुल गांधी के उत्ते तंज है जिहड़ा प्रशांत किशोर करदा नजर आ रहा है जी। धन्यवाद जी। ते कल फिर इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम तुहाडे नाल होएगा 9:20 ते गलबात होएगी। शुभ शाम। शुक्रिया जी गिल साहब, तुहाडा ते सारे श्रोतिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। साहब परमिंदर सिंह थिंद थिंक इंश्योरेंस तो मेरे नाल ने कुछ खबर इंश्योरेंस इंडस्ट्री की, उन्होंने नाल गलबात करते हैं। स्वागत है जी तुहाडा, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल गिल साहब, तुहानूं ते सारे सुणन वालों मेरे वालों प्यार भरी सत्कार भरी सत श्री अकाल जी। अच्छा थिंद साहब, नवी खबर की है जी 15 दिनों दे विच? जी नवी तो जी एक सन लाइफ ने आपका नवा CEO अनाउंस किया जी एशिया वास्ते। ते एक तो नवा यह जी इंडस्ट्री दे विच ते नाल दी नाल ही है जी जिद्दां हुण आपां प्रमोशनस की गल करते हैं तो काफ़ी कंपनी काफ़ी एग्रैसिव ने। कई है भी जो कंपनीज भी जो डेस्परेट हो जांदियां ने जो कहते भी असीं बिजनेस लूज कर रहे हैं किद्दां करिए, पर उन्हां चों है भी कई बार उदां ही कर दिंदे ने पर उहदे च हुंदा निकलदा कुछ नहीं। पर आपां जदों कोई भी पुछ पड़ताल करके जो पूरा देख के फिर ही चीज़ लेके आए। हुण जिहड़े नवीआं जिहड़ियां प्रमोशन आईयां ने वो आपां आउण वाले हुण सैगमेंट च अज ही डिस्कस करनियां जी। ते नवां जिहड़ा इह है जी ते सारे हुण ध्यान नाल सुणन भी जिहड़े डिस्काउंट जिहड़े ने किद्दां काम कर रहे जिहड़े नवें हैगे ने ते आपां उस ते गल करदे जी। अच्छा डिसेबिलिटी जिहड़ी इंश्योरेंस तुसीं सदा कहने हो सस्ती आए लै लो, सट लग सकती है ते उस समय तुहाडा खर्चे ये सांभेगी, इहदे बारे समझाओ। हाँ जी, डिसेबिलिटी दो तरीके दी बाई जी। एक तो अपना सिर्फ पे चैक प्रोटेक्ट करती है, एक साडियां सिर्फ जिहड़ियां किश्तां कवर करदी जिन्ने भी साडे लोन्स ने किश्तां ने। जिहड़ा साडा पे चैक प्रोटेक्ट है साडा पे चैक वड्डा हुंदा है, इस करके उहदे च वर्क सेफ दा भी लेना देना है जी। उहदे विच जे इह ने भी आपां सारों पासे पैसे लै सकदे हां ते जिहड़ा अपना लोन्स दियां जिहड़ियां किश्तां ने उहदे च सिर्फ लोन दियां पेमेंटां अपणियां थोड़ियां ने उन्नियां सिर्फ उहदे च किसी दा कोई लेना देना नहीं। जे कुछ किसी नूं सट या सिकनेस हो जांदी है सारे पासों पैसे लै सकदे ने क्योंकि सिर्फ अपनियां लोन दियां किश्तां ही कवर कर रहे हैं। पर जिहड़ा नाल दी नाल मैं भी दस दियां जिहड़ा स्पैशल डिस्काउंट जिहड़ा डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ते हैगा जी, जिहड़े भी हुण प्लम्बर ते इलैक्ट्रीशियन सुन रहे ने 15% डिस्काउंट लै सकते हैं जी आपकी डिसेबिलिटी की पॉलिसी। तो यह नहीं भी 6 महीने 3 महीने 1 साल तक ही जिन्ना चिर पॉलिसी रखणगे। नाल दी नाल ही कोई RMT है रजिस्टर्ड मसाज थेरेपिस्ट ने 25% आपकी डिसेबिलिटी पॉलिसी ते डिस्काउंट लै सकते हैं। नाल दी नाल जिन्ने वेटरेनियन है जी वो भी जिन्ने भी स्पैशलिस्ट है जां जिन्ने भी आपकी प्रैक्टिस करते हैं 15% डिस्काउंट वो आपकी डिसेबिलिटी पॉलिसी ते लै सकते हैं क्योंकि इट्स अ बिग सेविंग। कोई प्रोफैशनल इंजीनियर ने 15% लै सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट ने 25% लै सकते हैं। सो आह जिहड़ा डिस्काउंट जिहड़ा हैगा डिसेबिलिटी का पहली बारी अपने मंच तो आ रहा है तो समथिंग न्यू तो थोड़े टाइम वास्ते ही है जिन्हों ने हुण अवेल करनी ऑप्शन जिन्ने भी स्पैशली डॉक्टर्स ने उन्होंने वास्ते भी जिहड़े डिस्काउंट हैगे ने 10 तो 15% वास्ते डिसेबिलिटी वास्ते। सो बेसिकली जिन्ने भी प्रोफैशनल्स ने जां जिन्होंने आपां नाल लए ने वो डिसेबिलिटी इंश्योरेंस आपदी सोच रहे लैन नूं ते क्योंकि अपने
ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਲਿਡ ਨਾਲੇ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਕਲੇਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਲੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਮਿਨੀਮਮ 10 ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਪਨ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ, ਲੋਕੀ ਨੂੰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਖਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟਰੇਟ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਣਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਕਲੇਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਕੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਣਾ ਉਹ ਮੇਨ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਬਿਨਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੀ ਦੇਖਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆਹ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਨ ਆਫ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਹੈ, ਸਿਕਨੈਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਲਮੋਸਟ 99.9% ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਸਿਕਨੈਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ 2 ਪੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਸਾਲ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਹੈਗੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਲੇਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤਾਂ $6-7,000 ਜਾਂ $5,000 ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਵਧੀਆ ਕਵਰੇਜ ਆਪਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੂਜਾ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਹੋਊਗੀ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੀ ਟਰੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ MSP ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਜੇ ਰੱਖਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਲੈਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਂਟਲ ਵਰਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬੈਸਟ ਰੇਟ, ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਨਾਲੇ ਕਲੇਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਲਪ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਟਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੋਰੋ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੇ $500 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੇਵ ਪਾਉਣਾ, ਜੇ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦਾ $5,000 ਹੀ ਸੇਵ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਰੋਥ ਹੋਈ। ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ, ਤੁਸੀਂ $2 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ $2 ਲੱਖ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ $2 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੋ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਇਹੀ ਜੇ ਮਨੀ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਮਨੀ ਬਾਰੋ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਲੀਜੀਬਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ,
कई बार आप कहने भी रियल स्टेट, हाँ जी बिल्कुल उस च, पर जे इदा दी ऑप्शन भी हैगी, जे किसी ने हुण मंथली पैसे देने ने कंपनी तुहानूं मनी लैंड करके, हाँ उहदे च ये भी आप देखना पैना तुहाडी कमिटमेंट है, जे तुसीं मनी पाउने हो ते तुसीं आपदे लॉन्ग टर्म सेविंग कर सकदे, क्योंकि जे इन्वेस्टमेंट अज आप सेव करने शुरू करांगे, सानूं जदों लोड़ आ उदों साडे कोल मनी होवे ते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी अपने रिटायरमेंट वास्ते जिहड़ियां साडे विशेज़ पूरीआं होण, वो इदां ही आ भी तरीके नाल ही सेविंग होनी। आपां फास्ट फॉरवर्ड किदां कर सकदे आ, यही है जे हुण 500 पाउने दा साल दा 5000 ही, एक है भी सानूं उन्होंने 2 लाख दे तां 2 लाख साल दे विच 4% ग्रो हो गया। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग। सो इदां दी ऑप्शनस भी हैगियां, किसी ने इस चीज़ बारे बड़ी जानकारी लैनी उस तो बाद मैनूं फोन कर सकदे थिंक इंश्योरेंस नूं। बाकी जे आपां टर्म इंश्योरेंस की गल कीती जी, बिल्कुल जिन्ने भी हुण सुन रहे ने मोरगेज इंश्योरेंस वास्ते जे आपदी सेविंग कर सकदे ने, स्पैशली उहदे ते भी डिस्काउंट हैगा जी 10% फॉर द जिन्ने चिर दी पॉलिसी रखनी है उस ते 10% मिलूगा ही मिलूगा, बेस्ट रेट ते नाले 10% सेविंग ऑन टर्म इंश्योरेंस, जिन्ना चिर थोड़े लिमिटेड टाइम वास्ते हैगी जी। तो हुण ये भी जनवरी एंड तक ये प्रमोशन चलनी है, पर जे किसी ने 10% टर्म इंश्योरेंस ते ऑफ लेना जी, बिल्कुल वो मिलूगा ऑन टॉप ऑफ दैट जेड़ा बेस्ट रेट मार्केट अपने गारंटी, क्योंकि आप वी डील विद एवरी सिंगल कंपनी। तो ये भी हुण ये भी नहीं साल वास्ते हैगा, सारी ये हुणे शुरू होया जी 1 तरीक तो 1 नवंबर तो शुरू होना जी है, पर अज भी आप अप्लाई कर सकते उहदे वास्ते अपने को 10% ऑफ होगा। सो ये है भी टर्म का स्पैशल दसता जी, आप डिसेबिलिटी का स्पैशल दसता। इस मंच तो है भी आपां नूं माण है भी इत्थों तक पहुंचे वधिया तो वधिया चीज़ां लैके जिथे अपनी कम्यूनिटी की सेविंग होवे, तो दैट्स व्हाट अवेलेबल न्यू इन द मार्केट जी। बाकी कोई भी क्वेश्चन किसी नूं थिंक इंश्योरेंस नूं फोन कर सकते, साढ़े 4 ऑफिस ने जी, अल्बर्टा च रमनदीप सिंह सोहता है जी, कैलगरी ते एबर्ट्सफोर्ड च खुशदीप सिंह सरां, तो इत्थे जी मैनूं परमिंदर सिंह थिंद नूं कर सकते हो 604 828 7213। या किसी ने कोई भी होर क्वेश्चन है डिस्काउंट बारे, इन्हां बारे, लाइफ के इंश्योरेंस बारे तो या सुपर वीज़ा बारे सानूं फोन कर सकते हो 604 828 7213। जो साडी वैबसाइट है thinkinsurance.ca, साडा फेसबुक का पेज है थिंक इंश्योरेंस। धन्यवाद गिल साहब जी, थैंक यू। एक बड़ी हिरदे वेदक खबर है जिहड़ी जिहदे बारे मैं अज तुहाडे नाल गल करनी है, वो ये है भी परिवार का कोई जी किसी की लापरवाही दे नाल चलिया जावे तो उस लापरवाह नूं फिर बनदी सरदी सज़ा जिहड़ी परिवार दे मन च वो भी ना मिले तो परिवार होर करला उठदा। होया ये सी कि बजुर्ग एक 77 साल दे 2019 20 अगस्त नूं 8:30 बजे एबसपोर्ट दे विच 32-600 जिहड़ा मार्शल रोड दे विचों रोड टप रहे सी तां चरणदीप सूस चरणदीप है जां चरणदीप है सूस पर नाम ही लिखा 24 साल दी इस लड़की ने गड्डी विच मारी आके ते तां उस तो बाद बजुर्ग डिग पे तां ये गड्डी उत्थों भजा के लै गई। तो फिर 2 दिनों बाद रजिस्टर्ड ओनर है जिहड़ा पुलिस कोल चले गया तो अगस्त 2020 दे विच सूस नूं चार्ज किया तो हुण उस नूं 1000 फाइन तो 18 महीनों का ड्राइविंग वैन है जिहड़ा बैन उन्होंने होया तो कंडीशनल सेंटेंस भी है 6 महीने की। तो हुण मेरे नाल परिवार दे विचों सरदार गुरिंदर सिंह सिद्धू ने ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝੋ। ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉਸ ਵਾਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਫੈਸਲਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵਾ ਫੈਸਲਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ ਸਿਰਫ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਜ਼ਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਿਰਫ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਟੈਂਪਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੜਕ ਟੱਪ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਇਸ ਸੂਸ ਨੇ ਆ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਕ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਵਾਕ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਵਾਕ ਡੇਲੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਦਾ ਡੇਲੀ ਵਾਕ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ 2 ਬਲਾਕ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 2 ਬਲਾਕ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ 2-3 ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਡਲਿਕ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਕੱਢੀ। ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ? ਕੀ ਪਤਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋਲੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਡਿਸੀਜਨ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ, ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, 1-2 ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਹਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਜਦੋਂ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਆਈ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸੁਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੱਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਫੇਰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, 8 ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਭੇਜਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੀ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਡਿਸਕਵਰੀ ਹੋਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ? ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਿਆ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਨਾ ਵਾ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੈਨੂੰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਬੈਕ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ? ਸੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਦੋਂ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਾਊਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਸਟ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹੀ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਆ। ਉਹਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੁਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਪੀਡਿੰਗ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭੱਜੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਪੀਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਰੁਕਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ। 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ 8:30 ਵਜੇ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਸੈੱਟ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖਲਜਗਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਮਾਰ, ਅੱਗਿਓਂ ਮਾਰ, ਪਿੱਛਿਓਂ ਮਾਰ, ਅਤੇ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਸਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਟੋ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਟੋ 'ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਆਪੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਛਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਨ ਹੋ ਜੂ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਡੇ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਔਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਟੇਲ ਲਾਈਟ ਔਨ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦੇਣਾ, ਪਿੱਛਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਆਈ ਜਾਵੇ ਜਾਈ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਲੂਸ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ, ਲੋਕ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੂਹਰਿਓਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਬੈਕਅਪ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਘੜਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਫਸਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੂਹਰਿਓਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਾਉਣੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਜਾਂ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਡਿਸਪੈਂਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗੈਸ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਸੜਕ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਬੈਨ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਚੱਲ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ। ਕੀ ਇਹ ਇਨਫ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਐਡੀ ਫਾਈਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਬੋਡਲੀ ਹਾਰਮ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਛ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਸਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ 'ਤੇ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ
ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਕੀਲ ਦੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕੇਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਿੱਕਾ ਕਿਸੇ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਂਬਰਲੈਂਡ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਕੱਢਦੇ ਜਾ ਸੀ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਆਈ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੈਂਬਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਦਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖੁੱਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਕੀਲ ਇੱਧਰ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਵਕੀਲ ਵਾ, ਆਓ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵਕੀਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਡੀਂਗਾ ਏਦਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਬੜੇ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੇਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾ ਵੱਜਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਝੂਠੀਆਂ ਡੀਂਗਾ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ। ਓਕੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੱਕ ਬਲੂ ਸਕਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਬੋਜ਼ਾ ਵੱਲੋਂ 2 ਟਾਵਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਹੈ 105 ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਸਿਟੀ ਪਾਰਕਵੇ 'ਤੇ। 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ SFU KPU ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਬੋਜ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਸਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਰਅਸਲ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਰੋ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਟ੍ਰੇਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕੋਲੇ 25 ਫਾਈਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ 2-2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫਾਈਲ ਹੀ ਗਾਹਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਇਹ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦਿੰਦਾ, ਸੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ, ਆਪਦਾ ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਬਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਓ ਔਰ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਓ। ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਹਦੀ ਡੇਟ ਕਦੋਂ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਬਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਊਨ ਵਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਘਾਟਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ ਜੱਜ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੰਡੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੀ ਸਿਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਅੰਡਰ ਯੂਅਰ ਨੋਜ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਲੂਪ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਡੇਟ ਪਈ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਆਪ, ਸਾਡੇ ਇੰਨੀਓ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਇਹ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਣੀ ਇੰਨੀਓ। ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਨਾ ਡਰੋਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਰੋਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚਾਰਜ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਡਰੋਪ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਬਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ
ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ, ਕਰਾਊਨ ਕਾਉਂਸਲ ਸੀਨੀਅਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਮੁੰਡੇ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਕੌਣ ਦਵਾਊਗਾ? ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ICBC ਨੂੰ ਸੂ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਲਾਊਡ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਰਾਊਨ ਨਹੀਂ ਅਲਾਊਡ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ 77 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਲਾਊਡ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਰਾਊਨ ਨਹੀਂ ਅਲਾਊਡ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ 77 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਲਾਸ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਵਕੀਲ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਸੌਖੇ ਨੇ ਜੀ ਕਰਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਗੱਲ ਸਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਆਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਬੁੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਸ਼ੱਕਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹਨੇਰ ਸਾਈਂ ਦਾ। ਅਕਸਰ ਜੇ ਲੇਡੀ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਗੱਲ ਜਾਊਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇ ਡਰਾਊਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਸੀਗਾ ਕੁੱਕੜਵਾਂ ਦਾ ਮੋਰ ਵਰਗਾ ਹੋਊ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵਾਈਟ ਰੌਕ, ਉਹ ਲੇਡੀ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ। ਲੇਡੀ ਨੇ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਆਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਪਰ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਲੂੰ ਖੜਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰਦੇ, ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਫਿਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦਾ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਮੋਕਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਝੰਬੇ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਰਮੇ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਜਦ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। RCMP ਵਾਲੇ ਮੌਂਟੀ ਰੋਬਿਨਸਨ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੁੰਡਾ, ਲਗਰ ਵਰਗਾ ਇੰਨਾ ਸੁਨੱਖਾ ਮੁੰਡਾ, ਟਵਾਸਨ ਮਾਰਿਆ, ਚਲੇ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਸੀ ਇਹ ਰੋਬਿਨਸਨ ਜੀ ਨੇ ਜਕਿੰਸਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਪੋਲਿਸ਼ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੀ ਲਈ, ਲੇਡ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਟੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਰੂ ਪੀਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਪੀਤੀ ਆ ਦਾਰੂ। ਕਿਹੜਾ ਸਮਝਾਵੇ ਫਾਥੜੀਏ, ਕੌਣ ਛਡਾਵੇ ਤੈਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੇ। ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਪੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕਡ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ, ਘਰੇ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਵੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੂਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਰੂਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਬਈ ਉਹ ਜੀ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਖਣਾ ਪੱਟੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਰੂਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਬਾਣੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੋਢੀ ਹੈ, ਜਗਬਾਣੀ ਨੇ ਛਾਪੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2005-06 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਫਦ ਆਇਆ ਸੀ 6 'ਚ ਜਲੰਧਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਰੂਸਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਰੂਸਾ ਹੈ ਕੌਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਰਾਣੀ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਰਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਸੀ ਅਕਲੀਮ ਅਖਤਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਡਿਕਟੇਟਰ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤ ਸੀ 69 ਤੋਂ 71 ਤੱਕ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੇ 2-3 ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ISI ਦਾ ਚੀਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਅਗਿਆਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ISI ਦਾ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਦ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਹਮੀਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਆ ਬਾਜਵਾ, ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬਲੌਗਰ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਤੂਰ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਨਰਲ ਰਾਣੀ 2। ਜਨਰਲ ਰਾਣੀ 2 ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਨਰਲ ਰਾਣੀ 2 ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕੀ। ਸੋ ਜਨਰਲ ਰਾਣੀ 2 ਅਕਲੀਮ ਅਖਤਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਹ 5-6 ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਕਲੀਮ ਅਖਤਰ ਦੀ ਹੀ ਇਹ ਬੇਟੀ ਹੈ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ, ਇੱਕ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਸਰੀ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਜਦ ਹੋਇਆ ਜਦ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਇਸ 4.5 ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਪਟਿਆਲੇ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਭੋਗ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਿਸਮਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਅਰੂਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਖੂਬੀ ਰਾਮ, ਜਿਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ IG, ਉਹਨੂੰ ADGP ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸੀਤਾਫਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਂਦੀ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਟਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਵਾਇਆ। ਵੀ ਜਦ ਉਹ ਲਾਹੌਰੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹਨੀ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬਾਘੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਂਦੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਡਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਜੈਪੁਰ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੜਛਮਾਂਜ ਮਹਿਕਮਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਅਰੂਸਾ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪੈਗ 'ਤੇ ਜਾਮ ਕਿਵੇਂ ਖੜਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ, ਪੈਪਸੀ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਢਿੱਲੋਂ, ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਬੈਠਾ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੀਤਾਫਲ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੀਤਾਫਲ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜ ਨਾ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਸੀਤਾਫਲ ਦਾ। ਉਹ ਨੋ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਲਿਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਉਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ISI ਦਾ ਚੀਫ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋਈਆਂ।
ਜਦ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ, ਉਹਦਾ ਸਰਵਿਸ ਰਿਵਾਲਵਰ, ਉਹਦੀ ਵਰਦੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ। ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਘਸਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਹ ਜਨਰਲ ਰਾਣੀ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੱਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਪਿਛਲੇ 15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਰੂਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ 4.5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਢੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਹੈ। ਸਤਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ 'ਤੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਰੂਸਾ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਆਪੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਆ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦਾ ਕੇਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਲੌਨੀ। ਹਾਂ, ਫੈਲਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, 1-1 ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਵਾਹ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਜੀ। ਗੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਰੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਆ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ MLA ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ BJP, ਕਾਂਗਰਸ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਭਾਰਤ, ਇਹਦੀ ਸੀਕਰੇਸੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ 100%। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ISI ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਟਾਫ ਡਿਫੈਂਸ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ 'ਤੇ 15 ਸਾਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆ ਜੀ ਉਹ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ, ਕਾਸ਼ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਡਰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੰਨਾ ਯਾਸ਼, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਚੁਟਕੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਿਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁਰਾਹੇ 'ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੰਡ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁੱਛੋ ਕੁਛ ਨਾ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਮੁੜ ਸਰਜੀਤ ਕਰੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਮਾਂਡ ਉਹਦੇ RSS ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚੇ। ਇਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜੇ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸੌਰੀ। ਇੱਕੋ ਕਾਲਰ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ 'ਤੇ ਹੋ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੌਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਟੂ ਬੀ ਆਨੈਸਟ ਸੁਣ ਸਕਿਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕਈ 3, 4, 5 ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਲੀ ਨੇ, ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਸਲਿਪ ਕਰ ਗਿਆ।
ਤੇ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਗਾਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੈਪਟਨ, ਉਹ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ 5-7 ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 100% ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਲਾਇਬਲ ਸੋਰਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਾਫੀ। ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਰੂਸਾ ਆਲਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਆਮ ਸੌਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਹਟਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ISI ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਖਬਰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਜੀ। ਓਹ ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਏ। ਬਾਜਵਾ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ISI ਦੇ ਚੀਫ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਉਹ ਬਲੌਗਰ ਮੁੰਡਾ ਤੂਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਫਰਦਰ ਜਦ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੇਮ ਖਬਰ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।